sir. Good evening. Good evening, Kushbu. Good evening. Yeah. So, hi friends, this is Kushbu, 2019 passed out from TNU Coimbatore. So, here in this series from our IMOT Agriculture, we are here now with an army officer, with an officer in the Indian Army, Captain Manoj. We welcome you, sir. Thank you. Nice to see you also. Yeah. Nice to being interviewed by an alumni of TNAU. Yes. And we are very much like pleasure to have you in this session, sir. Definitely, I am So, equally obliged. I'm equally obliged. yes. Yes, sir. So, sir, let's just start with the questions, like a basic question. Like, how was your journey from a school child in the school, like from 10th, 11th, 12th, and to a captain in the Indian Army? Can you just throw some light on your journey? See, this is actually a very long journey. It's not a short sprint. It was a marathon actually. Okay. I was born in Avadi, Chennai. I basically belong to Chennai in Tamil Okay, Nadu. sir. I did Okay. my initial schooling from Kendriya Vidyalaya, Heavy Vehicles Factory, Avadi. Okay. Then I later moved on to GK Shetty Vivekananda Vidyalaya for my 11th Okay. and 12th, which is in Ambattur. Since I had been brought up in a place like Avadi, where you have heavy vehicles factory which produces engines for tanks, you have CRPF, you have Air Force Station, you have Oh, ordnance releasing factory. So it was very much clearly visible to me that how life in army would be and how it is actually. So that is where I got the passion to join armed forces, and then definitely today I am there as an army officer. yes, sir. Today you're here, like as a proud captain in the Indian Army. So, sir, it has been mentioned that you were an active participant in sports in our college days. Yeah, Yes, yes. you have also like brought some laurels in 100 meters, 200 meters, and also in football throughout the 4 years in college. So, how your journey as a sports person in the college transformed into a captain in the Indian Army? Does that sports in the played in TNU helped you to reach where you are now? Yeah, definitely. If you ask me, sports and games had definitely shaped my course to join the Indian Armed Forces. So my interest in sports started well during my childhood days. Oh, I was fine. into I was into football and sprinting events like 100 meters and 200 meters. As you said, since my initial schooling probably would be from third standard, fourth standard. Then I was a good sprinter. Then I slowly picked up the game football, and with God's grace, I could play several regional and zonal meets during my initial schooling, and then I joined the college where I found a lot of importance being given to sports. So it was a gift for me, and it was actually a gift to my talent, which I could Yes, absolutely, which absolutely, I could sir. exhibit, and with which I could bring laurels to the TNU. Yeah. Then in TNU, of course, you all might be knowing we have inter-house competitions, you have ICTs, you have All India, and we Yes. also go for other universities like Open University Tournament, like TIES. You go to Karunya, and Yes. being a good sportsman, I got to participate in all these events. And during my time in the college, that was from 2010 to 14, I am grateful to say that, and I would like to thank the Almighty that I was the fastest man of TNU from 2010 Oh, to 14. okay. That's With the definitely a support I great got, thing, sir. yeah, with the support I got from my physical directors, with my classmates, with my friends, I could do this. And we had a very good athletics team then, 2010 to 14, with all the sub campuses, and we were formidable. We were actually unbeaten in sprinting events and other relays. And as far Okay. as football is concerned, yeah, I was a good sprinter, and I could easily pick up the game football. And I used to play stopper back. So since the very first day, I got into the football team of the college, and then we played ICTs. And definitely we don't have football in All India inter-agri. Yes.
I played for ICTs and we won even gold. And in 2010, I was the game secretary of Tamil Nadu Agriculture Institute, Coimbatore. Yes. So, And uh, do you miss our college playground now? Like how yeah, it has been a long time. yeah, definitely. Who will not miss any sportsman? It is a it is a present in front of you to see such a vast, playground with Yeah. such wide gates open, which always welcomes you. And we have the university provides each student a good opportunity to actually inculcate games and to learn new games, even if somebody from a remote place or who's not interested in games and had been only concentrating on studies, when he comes to or she comes to TNAU, then there are compulsory games Yeah. classes. Yes. Weekly once. Yeah, weekly once. People, even people who are interested or non-interested, you have to attend it. You have to. You have to play some game, but somewhere or other, at least 10-20% of the students pick up some games and eventually they practice it throughout their life. Yes. And games and sports, into your previous question, I actually I'm sorry that I answered it only half. Games and sports influencing my career in army, yes, definitely. Games and sports, if it is not even fetching you a job or a profession, but it actually gives you a lot of learnings which shape your character and attributes and your body language, which I am very sure that helped me throughout my career, and especially during my service selection board, which you call SSB interviews. Yes. Yes. So, were you able to maintain our 80% college attendance since you were into Uh, sports? 80%, yeah, we used to maintain 80%. I was not that bad in studies. Okay. So we used to attend classes. We had not been excused many a times from attending classes or being excused because of sports. We used to go attend All India Inter-Agri, be it ICT, but we were attending classes when we had sufficient percentage of attendance to give the exams. Okay, fine. And then, what is our age? Like, as a passed out agriculture students, what is our age over others in the SSB examination and also in like Indian Army career as a career? Do we have any edge like lower or higher or at on par? See, if you ask me, definitely students of TNU definitely have an edge over others, because TNU not only gives you education, it gives you exposure to life. Okay. What we felt, I don't know what is the case now, but actually when we were doing, it gave us a broad picture of how life is, how the world is, how you have to carry yourself in cutthroat competition outside, Yes. and also to sustain in that challenging situations. So if somebody, like I said, sports and games shapes your character. So TNU actually shapes your character. It makes you strong, and it makes you ready for the challenges and to grab opportunities which are outside. So definitely Yeah. TNU students have a edge, and if the students have little bit of more interest and pursue their passion, yeah, definitely whatever they are dreaming is not so far. Okay, sir. So, another question I will have is why Indian Army on top of Indian Navy and Indian Air Force? Like instead of them, why particularly Indian Army? This is not this is a hypothetical question. There's all tri services we call Army, Navy, and Air Yes. Force Did are you all attend any equal. other SSBs, sir? Yeah, I had attended all three and I have cleared all three, and I chose Army over Navy and Air Wow, Force. that's commendable. Uh, Like and as why a, particularly the Indian Army? because I had seen Army, the passion for it is a crude passion for the uniform, the color, the Okay. pattern, and the adventure. I was more attracted towards Army. But yeah, Yes. nonetheless, Navy and Air Force, they are also equally good. And when all these tri services join together, makes a strong fist, Yes. which Yeah. can threaten and which can frighten the enemies. Yes. And then, sir, since our college has like almost 75 percentage girl students, so what are the opportunities for women to be in the defense career? So, women's have a bright future in India. I mean, if you ask me, because Yes, very sir. recently,
Because They very have recently, allowed for women's have been permanent commission also. yeah, women's have Yes. been very recently been granted permanent commissions, and even you have also been granted to command units, which is first of its kind. So now it's fine. Now it's fine. I got a call. Yeah, that's it. And you have also gained your entry into Sainik schools, through which you can enter into National Defense Academy. Yeah. Yes, sir. So women are the future, and they are equally as good as any men. You would have Okay. seen the Saxena movie, the Kargil girl, recently Yes. been. Yes. Yes. So they are at par with any men. So they They are are on equally par. hard. They're equally hard and equally strong to fight shoulder to shoulder with the men in the battle. Okay. You have equal opportunities in Army, Navy, and Air Force, especially more in Navy and Air Force, since you have more technical schemes and entries available in Navy and Air Force. So this time I had a call. Yeah. Okay. Okay, sir. So about women in the defense career. Yeah. If you take in Army, then you have this thing, Combined Defense Service examination after your graduation. Yeah. So you just need to have any degree, and you'll have to give this Combined Defense Service examinations and clear the Service Selection Board interview. Then you get an entry to Officers Training Academy, Chennai. You do a training Yes. for 11 months, and then you are an officer in Indian Army in various arms. And in similarly in Navy and Air Force, you have AFCAT and other Yeah. various technical entries. And also women are slowly coming into combat roles also. So soon we would see women driving tanks Yeah. and other Being hardcore the equipments. being the four fighters in Yeah, the even battleground yeah. as well. Okay, sir. So, sir, were you in our college NCC? I wasn't there in college NCC because Okay. I was in scouting movement during my schooling. Then I felt there's no Okay. need to do NCC. Then people said that NSS is more enjoyable than NCC. Yeah. So I Yes. preferred NSS over NCC, Yeah. and Okay, I sir. never regretted it. It's fine. Okay, so then what are your future plans now? I guess it has been like 4 5 years since you're a captain in the Indian Army. So what are your future plans? Either you want to continue as a in permanent commission or you want to like quit in midway to start Definitely, something else in I would like to get the permanent commission and would like to continue in the Indian Army that's and serve great, the sir. nation till my body supports. Or, Okay. Okay, sir. so definitely permanent commission. Fine, fine, sir. Okay, sir. I guess this session is going to be over. Thank you very much for joining with us in this session, sir. And thank you once again to the ignited minds of TNAU for such a great initiative that you're stretching yourself hard and contacting the various alumni so that you could motivate other juniors. And this is a very great initiative which I would and other seniors would like to laud upon and appreciate you guys. And that is why TNAU stands apart. And Okay. what you asked me, you have an edge over others because here junior senior relationship is excellent, and Yeah. Yeah. and the seniors also equally interested to guide the juniors and to make their futures better. So I wish every student and every alumni uh, the compliments and my best wishes to them, and Thank you so much, sir. Godspeed to everyone. Yeah, thank you so much, sir. And it was a great pleasure to have you in this session, sir. Yeah, definitely. From my side also, I would like to thank you for conducting such a great interview and Yeah. letting me share my experience and if you know letting me let me give a chance to motivate others to join Indian Armed Forces.
Sir, is there anything else you would like to add, like any kind of motivational talk or any kind of advice to your juniors My advice as to an juniors is have a blast in college and okay. have a responsible blast. Enjoy. You won't get this time again. The Yeah. complete youth and TNAU is a great combination. You have your youth with you, and you are into TNAU. So that is the best place where you can learn professionally, learn the ways and means to live your life happily, and also equip yourself to face a challenging world. So rest all will come your way. Follow your passion, and all the best. Thank you, sir. Thank you. வணக்கம். இப்ப நம்ம யாரை இன்டர்வியூ பண்ண போறோம்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா பென்னி அக்கா, அதாவது நம்ம சங்கீதா அக்கா அப்புறம் கௌதமி அக்காவை தான். இவங்க உலகம் சுற்றும் இளைஞர்கள் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம். ஜிப்சி ஜீன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிராவலாக் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி கலக்குன்னு கலக்கிட்டு வர்றாங்க. நம்ம ஸ்டடீஸையும் தாண்டி ஹாபிஸ் பேஷன் எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஹாய் அக்காஸ். ஹாய் அக்கா, உங்களை பத்தின ஒரு சின்ன செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். நான் வந்து கௌதமி, மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்ல பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன். நான் வந்து பென்னி, அதாவது சங்கீதா, எல்லாரும் பென்னின்னு கூப்பிடுவாங்க. நான் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்ல மாஸ்டர்ஸ் இன் சோஷியல் ஒர்க் படிச்சிட்டு இருக்கேன். நாங்க 2 பேரும் வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில பிடெக் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் படிச்சோம் 2014 to 2018 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ. சூப்பர்க்கா. இப்போ நீங்க இந்த ஜிப்சி ஜீன்ஸ் டிராவலாக்ல நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் போய் டிராவல் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்றீங்க. சரி, இத பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது? அப்புறம் ஒரு அக்ரி ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது அதனால இதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு யூசஸ் கிடைக்குதுங்க? வாட்ஸ் த பெர்க்ஸ் ஆஃப் பீயிங் an agriculturist in this? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க டிராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து 3rd இயர்ல தான். நம்ம காலேஜ்ல ஐடிசி விட்டாங்க, அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அப்பதான் நாங்க டிராவல் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 இயர் கழிச்சு சரி டிராவல் பண்றோம், நம்ம வந்து இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுவோம். சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோமோ இல்லையோ அடுத்த கட்டம், ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி கோப்ரோ வாங்கினோம். வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே இப்போ வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது சேனல் வந்து ஒரு 1.5 இயர்ஸா போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து பேஜ் வச்சிருக்கோம், அது ஒரு 2 இயர்ஸா இருக்கு. இடையில வந்து சில பல விஷயங்கள்னால எங்களால போட முடியல. இப்போ லாக்டவுன்ல தான் நாங்களே வந்து எடிட்டிங் கத்துக்கிட்டு நாங்களே எப்படி பண்றது அப்படின்னு வச்சிருந்த எல்லா ஃபுட்டேஜையும் எடுத்து எடிட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கோம். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டு இருக்கலாம், இப்பதான் எடிட் பண்ணி போட்டு இருக்கோம். ஸோ நல்லாவே வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம். அக்ரிகல்ச்சரிஸ்டா இது எங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பிஎஸ்சி அக்ரி படிக்கிறாங்க, இல்ல வேற எந்த கோர்ஸ் படிச்சாலுமே டிராவல் பண்றதுல கண்டிப்பா ஒரு யூஸ் இருக்கும். நிறைய புது மக்களை வந்து அவங்க சந்திப்பாங்க, புது கலாச்சாரத்தை சந்திப்பாங்க. இப்போ நாங்க படிக்கிறதுல வந்து சோஷியல் ஒர்க் படிக்கிறோம், இப்போ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறா அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது. அங்க இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல சோஷியல் ஒர்க்னா அங்க இருக்கிற மக்களோட பிரச்சனைகள் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி எங்களால ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது. அதேதான் வந்து எந்த கோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அக்ரி அப்படின்னு இருக்கும்போது அங்க என்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரில டெவலப் ஆயிருக்கு, என்ன மாதிரி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அங்க ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கறதையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய பேர் கூட இன்டராக்ட் பண்றதுனால. சோ டிராவல் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும். கண்டிப்பாங்கக்கா, சூப்பர். ஆனா இப்போ நான் கேட்க போறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான எல்லார் மனசுலயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்கா. டிராவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லாராலையும் இந்த மாதிரி டிராவல் பண்றது சாத்தியமான விஷயமாக்கா? ரொம்ப பணம் செலவாகுமா? இதுதான் ரொம்ப மெயின்கா. ஆமா, இப்படி டிராவல் அப்படின்னு எடுத்தாலே எல்லாமே வந்து இவங்க இப்போ ஒரு ட்ரிப் போனோம்னா பயங்கரமா செலவு பண்ணுவாங்க, நம்மளால டிராவலே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா எல்லாருக்குமே டிராவல் பண்றக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இப்ப வர நிறைய படம் எல்லாம் பார்த்தாலே எல்லாமே டிராவல் பேஸ்டா தான் வருது. சோ எல்லாருக்குமே வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். பட் ஆனா பட்ஜெட் அப்படின்னு வரப்போ நாங்க வந்து எப்பவுமே ரொம்ப பேக் பேக்கிங்கா தான் டிராவல் பண்ணுவோம். இப்ப ட்ரெயின்ல தான் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுவோம், லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், கேப் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டோம். அதெல்லாம் பயங்கரமா செலவுவோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டே பண்றதும் ஹாஸ்டல்ஸ் தான் ஸ்டே பண்ணுவோம், ரொம்ப ரேட் சீப்பா இருக்கும்.
இப்ப நாங்க 2 பேர் பொண்ணுங்க அப்படின்றதுனால ஹாஸ்டல்ஸ்லயே வந்து நல்ல ரேட்டிங், கொஞ்சம் ரேட் அதிகமா இருக்கு அந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்ஸ் வந்து சேர்க்கணும். இப்போ பசங்க எல்லாம் போறாங்க இல்ல கேங்கா போறாங்க அப்படின்றப்போ அந்த ரேட்டிங்கும் பிரச்சனை இல்ல, ரொம்ப சீப்பான ஹாஸ்டல்ஸே வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்க ஃபாரின் டிராவல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுவும் நாங்க முன்னாடியே பிளான் பண்ணிடுவோம். என்ன பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் நாங்க வந்து செலவை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு அங்க போய் நாங்க வந்து லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். புது கண்ட்ரி அப்படின்லாம் பார்க்காம ஓகே என்னன்னு பாத்திரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் லாங்குவேஜஸ்லயே பேசி அப்படி வந்து போயிட்டு இருப்போம். அப்புறம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ சோலோவா போறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹிச் ஹைக்கிங் பண்ணலாம், அதாவது லிஃப்ட் கேட்டு போலாம், லிஃப்ட் கேட்டே வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வந்து போலாம். அதுக்கப்புறம் கவுச் சர்ஃபிங்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அதாவது இப்ப இங்க இருந்து நீ வந்து சென்னை போற அப்படின்னா சென்னையிலேயே வந்து உனக்கு போஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆளுங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. சோ அந்த ஆப்ல நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு அவங்க ஃப்ரீயாவே வீடு அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம், அவங்களே உனக்கு சுத்தியும் காமிச்சுப்பாங்க. அதாவது டிராவலர்ஸ்குள்ள இருக்க ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி அது வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். அதுல எல்லாம் நம்ம எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சோம்னா நமக்கு டோட்டலாவே பட்ஜெட் வந்து நல்லாவே குறையும். நான் வந்து சென்னையில ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஹாஃப் டே தான் காலேஜ், ஹாஃப் டே ஃப்ரீயா தான் இருந்தேன். சோ டிராவல் பண்றதுக்கும் வந்து பார்ட் டைம் மாதிரி ஏதாவது ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. சரி டிராவல் கம்பெனிலே ஒர்க் பண்ணிட்டா டிராவல் பண்ண மாதிரி இருக்கும், காசும் செலவு இல்லாத மாதிரி இருக்கும்ல. சோ முன்னாடி வந்து டிராவல் ஏஜென்சில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதை வச்சுட்டு சில ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் நான் போனேன். சோ அப்ப எதையும் பிளான் பண்ணா கரெக்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல வர்றீங்க. ஓகேங்கா. இப்போ வந்து என்னோட கொஸ்டின் வந்து பென்னி அக்காக்கு. அக்கா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஜேர்னலிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, ரைட்? சோ அக்ரி யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னாவே ஒரு டைட்லி பேக்டு ஷெட்யூல், ரொம்ப டைட்டா இருக்கும். சோ அதுல எப்படிக்கா அதையும் இதையும் கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணீங்க? அண்ட் அதனால உங்களுக்கு இதுல எவ்வளவு ஒரு யூசஸ் கிடைச்சது, அதோட எப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் இதுல எப்படி இருந்துச்சு? இப்போ நான் ஒரு வருஷம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஜேர்னலிஸ்டா இருந்தேன். எனக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே இல்ல, ஈஸியா தான் இருந்தது பேலன்ஸ் பண்ண. ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதுறது, டிராயிங் வரையறது, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வேலை அவங்க ஓகே நீ ரொம்ப பிஸியா இருக்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கரெக்டா பிளான் பண்ணி வந்து லீவ் போடுறதும் கிளாஸ் கட் பண்றதும் வந்து ஓகே இந்த அசைன்மெண்ட் பண்ண போறோமா இன்னைக்கு வந்து நம்ம லீவ் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி நான் வந்து பிரேக் எடுத்துட்டு இருந்தேன். கண்டிப்பா எனக்கு வந்து அது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். விகடன அது அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஜேர்னலிஸ்டா இருந்ததுனாலதான் நான் இவ்வளவு தூரம் வெளியே வந்திருக்கேன். அடுத்து நான் சோஷியல் ஒர்க் படிச்சதாகட்டும், இவ்வளவு தூரம் பேசுறதாகட்டும், எல்லாத்துக்குமே வந்து எனக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். நான் ஒரு கான்பிடென்டா நான் வந்து எப்படின்னா டீச்சர்ஸ்ட எல்லாம் பேசவே மாட்டேன், ஹெச்ஓடி ரூம்க்கு எல்லாம் போகணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இதுக்கப்புறம் வந்து நான் விசி போய் பாக்குறதாகட்டும், பிஆர்ஓ போய் மீட் பண்றதாகட்டும், அந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, நான் காலேஜ் கூடயும் கனெக்டடா இருந்தேன். எல்லா ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் வந்து நான் ஓகே இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தெரியும். என் மேல அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வச்சிருந்தாங்க. எனக்கு பர்சனலாவும் வந்து எனக்கு நிறைய அது உதவியா இருந்துச்சு. நான் எம்பவர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அக்ரி காலேஜ்ல இருந்து நான் வரேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு அங்கேயும் வந்து ஆபீஸ்லயும் வந்து எனக்கு ஒரு ஓகே இவங்க வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்து வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருந்துச்சு. நான் எங்க போயும் இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட்காக போறேன், ஒருத்தங்க இன்டர்வியூ பண்ண போறேன் அப்படிங்கும் போது நான் அக்ரி காலேஜ்ல படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து ஓ அந்த காலேஜ்ல படிக்கிறியா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆடட் வேல்யூவா தான் இருந்துச்சு. நீங்க இப்போ ஒரு அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு அக்ரி கிராஜுவேட்டா இருக்கீங்க. பட் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அதை விட வேறிட ஒரு டைவர்சிஃபைடா இருக்க ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி அதை நோக்கி நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்கக்கா. அதுக்கான காரணம் என்ன? இது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க, எடுத்துக்கிறீங்க எல்லாமே? 4 வருஷம் அக்ரி காலேஜ்ல படிச்சது எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனா எங்களோட பாத் இருக்கு இல்ல அப்படின்னு எங்களோட இன்னர் செல்ஃப் சொல்லிட்டே இருந்துச்சு. சோ இதோடவும் ஹியூமானிட்டிஸ் சைட்ல எங்க 2 பேருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. சோ அதனால வந்து நான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆயிட்டேன், அவ வந்து சோசியல் ஒர்க் ஷிஃப்ட் ஆயிட்டா. சோ அப்ப இருந்ததை விட இப்போ எங்களுக்கு இன்னும் வந்து மனசளவுல ரொம்ப நிம்மதியா, ரொம்ப நிம்மதியாங்கிறத விட ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும், ரொம்ப ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி இந்த கோர்சஸ். சோ நல்லா போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அதுவும் எங்க டிராவலுக்கு வந்து இது ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அடுத்து வந்து டிஃபிஷன்ஸ் இன்னொரு ஸ்டெப் மேல கொண்டு போலான்னு இருக்கோம். அதாவது சோஷியல் ஒர்க்கும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி வீடியோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம். வேற லெவல்க்கா, வேற லெவல்.
ஓகே. இப்போ ஒரு காலேஜ் போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்புன்னு மட்டும் இல்லாம அதையும் தாண்டி ஸ்டடீஸையும் தாண்டி அவங்க ஹாபிஸா எந்த மாதிரி ஹாபிஸை வளர்த்துக்கலாம், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, சோ அதை எப்படி கரெக்டான வழியில கொண்டு போறதுங்கக்கா உங்களோட சஜஷன்ஸ்? படிப்பையும் தாண்டி எல்லாருமே நிறைய ஹாபிஸ் வச்சுக்கணும், பேஷன் ஏதாவது இருக்கணும். அப்பதான் வந்து ஈஸியா நமக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரி இருந்தா இப்ப டிராவல்னா டிராவல் பண்ணலாம், மியூசிக்ஸ்னா மியூசிக் நம்ம அதுல நம்ம தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்பவுமே வந்து புக் ஃபார்மா இருக்கிறது மட்டும் எந்த ஃபீல்டா இருந்தாலும் அதுல ஒரு சக்சஸ் வந்து கொடுக்கவே கொடுக்காது. இப்போ நான் இப்ப தாய்லாந்து வீடியோஸே எங்களோடது பாத்துட்டீங்கன்னா நாங்க வந்து நிறைய கண்டென்ட் பின்னாடி பேசியிருப்போம். அவ வந்து பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேசியிருப்பா, நான் வந்து அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை, அந்த என்ஜிஓஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தி பேசியிருப்பேன். அதே ஆஸ்திரேலியா வீடியோஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்க இருக்கிற அபார்ஜினல்ஸ் பத்தி நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். அப்புறம் அவ போன விசாகப்பட்டினம் வீடியோலயும் ட்ரைப்ஸ் பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். இந்த மாதிரி எங்க படிப்பை வந்து நாங்க அங்க எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், டிராவல்ல இருந்து எப்படி எங்க படிப்புக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நாங்க ரெண்டுமே என்ன சொல்றது ஒரு ஹெல்ப் பண்ற ஒன்னோட ஒண்ணு இன்டர்டிபெண்டா தான் இருக்கு. சோ எந்த ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு ஹாபி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கிறது அவசியம். அதே மாதிரி கௌதமி சொன்ன மாதிரி ஒரு செல்ஃப் கேர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான்லாம் அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில படிக்கும் போது 7:30 இருந்து 6:30 வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது எனக்குன்னு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தாதான் நான் அடுத்து வேலையை செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. சோ கண்டிப்பா ஒரு ஹாபி இல்லாட்டி பேஷன் இருக்கிறது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம், அவங்க செல்ஃப்க்கும் சரி அவங்களோட கரியர்லயும் சரி. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இப்ப நாங்க வந்து படிச்சுட்டு இருக்கப்பவே டிராவல் பண்றது வந்து இப்ப படிக்கிறது நாங்க ஃபுல்லா ஆர்ட் சைடு தான். எனக்கு வந்து மேக்சிமம் ஃபுல்லாவே வந்து தியரிட்டிக்கலா தான் இருக்கும். டிராவல் பண்றது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இருக்கு, ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இருக்கு. சோ நான் வந்து தியரியில படிச்சதை ப்ராக்டிக்கலா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாக்குறப்போ எனக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப ரொம்ப ஞாபகத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி இன்டர் டிபெண்டா வச்சுட்டா ரொம்ப நல்லது. சூப்பர்க்கா, சூப்பர். தேங்க்யூ சோ மச் அக்கா. உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 ஹாப்பியா இருந்துச்சு. அண்ட் கேட்டுக்கோங்க மக்களே, படிப்பு மட்டும்தான் வாழ்க்கை இல்ல, அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதை நோக்கி பறந்து போங்க. சோ தேங்க்யூ அக்கா, இது விடை பெறும் நேரம். தேங்க்யூ சோ மச். அனைவருக்கும் வணக்கம். கலனிப்பு வேளாண் தளத்தின் அக்ரேரியா யூடியூப் சேனல் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம யார் நேர்காணல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நான் சொல்றதை விட அவங்களே சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஜெயசூர்யா. கலனிப்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். என் பெயர் முத்துமணி. நான் வந்து மேட்டுப்பாளையம் வனக்கல்லூரியில் வந்து 2013 17 வரைக்கும் படித்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கேன். இப்போது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்திய ஃபாரஸ்ட் அப்ரண்டிஸ் தேர்வுக்கான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃபீஸர் ட்ரைனியாக கோத்தகிரி வனச்சரகத்தில் பணிபுரிஞ்சிட்ருக்கேன். சார், இப்போ ஃபாரஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து எந்த வகையில் உதவுது, ஃபாரஸ்ட்ரி படிப்பிற்கு ஃபோட்டோகிராஃபி எந்த வகையில் உதவுது சார்? இப்போ ஃபாரஸ்ட்ரிக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் எப்படி ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்க. இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டும் வந்து இப்போது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து அவசியமாக ரொம்ப தேவைப்படுறது என்னவாக இருக்கும்னா, அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறையா கிடைக்கணும். அப்போ தான் வந்து அவங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போய் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களோட ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேங்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நிறைய இருக்கணும். அவங்களும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் வந்து அவங்களோட ஸ்கில்லை வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து நல்லா டெவலப் பண்ண முடியும். அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி படிக்கும்போது பேசிக் கரிக்குலம்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக வந்து யாரும் வந்து இப்போ பர்மிஷனோடலாம் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே எங்கேயும் போக முடியாது. ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து கரிக்குலம்லேயே வந்து நிறையா விசிட்ஸ் இருக்கும், டூர்ஸ் இருக்கும். அதனால் நிறைய இடத்துக்கு வந்து அகாடமிக்காகவே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அந்த இடத்துலலாம் நம்ம தனியாக ரிஸ்க் எடுத்து போகணுங்கிற அவசியமே இருக்காது. ஸோ வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுங்கிறது வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கிது. ஒரு இடத்த ஒரு புது இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு புது ஈகோசிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். அதுதான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு பேசிக்காக இருக்க வேண்டிய
ஒரு நீடே அதுதான். அதை வந்து இப்போது பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அதே நேரத்தில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியும் சைமல்டேனியஸாக என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய கோர்ஸ் இருக்கும். ஆனால் வெளியிலேருந்து பேசிக்காக பார்த்தாலே வந்து ஒரு வைல்ட் லைஃப், அவங்க வைல்ட் லைஃப் பற்றி படிப்பாங்க, ஒரு ட்ரீஸ் பற்றி படிப்பாங்க, ஃப்ளோரா பற்றி படிப்பாங்க, அப்படி தான் இருக்கும். இதுக்கெலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில் வந்து எப்படி இது பண்ணுதுன்னா, ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு அனிமலை பிஹேவியரை வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கும்போது வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி லேர்ன் த பிஹேவியர் ஆஃப் த அனிமல். அது வந்து பழைய பிஹேவியர், அதாவது இது வரைக்கும் யாருமே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாத பிஹேவியராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு இதாக இருக்கலாம். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி விஷயத்துலையும் யூஸ் ஆகும். இப்போ எனக்கு எப்படி யூஸ் ஆச்சுன்னா, நான் வந்து ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது தான் நான் வந்து கேமரா வாங்கினேன். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கேமரா அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட் வந்துன்னா, ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்னா ஃப்ளோரா ஆஃப் த காலேஜ் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். அதாவது காலேஜில் என்னென்னலாம் செடி, மரம், கொடி எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும், ஒரு புக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு. அதில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, நான் இருக்கிற எல்லா மரத்தையும் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தேன். அதில் வந்து ஒவ்வொரு அந்த மரம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில், ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜில், ஃப்ரூட்டிங் ஸ்டேஜில், அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன். அப்படின்னா வந்து பை எந்த ஒரு ரிஸ்க்குமே இல்லாமல் எனக்கு வந்து அந்த மரத்தோட சயின்டிஃபிக் நேம் ஆகட்டும், அந்த மரத்தோட ஃப்ளவரிங் சீசன் ஆகட்டும், ஃப்ரூட்டிங் சீசன் ஆகட்டும், எல்லாமே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு. இந்த மரமாக இப்போ தான் வந்து ஃப்ளவரிங் இருக்கும், நம்ம போய் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து எடுத்து வந்து எனக்கே வந்து பழகிடுச்சு. அதே மாதிரி என்டமாலஜின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும். அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் ஆஃப் த கொஞ்சம் கஷ்டமான கோர்ஸும் கூட. ஏன்னா அந்த பூச்சியோட சயின்டிஃபிக் நேம்லாம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எனக்கு ஒன் ஆஃப் த பிடிக்காத கோர்ஸும் கூட. அதில் வந்து என்னாச்சுன்னா, என் சீனியரோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன். அவர் வந்து என்டமாலஜியில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணார். அப்போ வந்து அவர் ஒரு பூச்சியாக பிடிச்சி கொண்டு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுறா அப்படின்லாம் சொல்லுவார். ஸோ வந்து அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா, அந்த ஒவ்வொரு பூச்சியாக ஃபோட்டோ எடுக்க அவர் அப்பப்போ அந்த பூச்சியோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லுவார். அது வந்து எனக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்காமல், அதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல், ஈஸியாக வந்து அதுவும் வந்து எனக்கு வந்து மைண்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது வந்து மற்றவங்களை காட்டிலையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எட்ஜு கொடுக்குது ஃபாரஸ்ட்ரி கோர்ஸ் படிக்கும்போது. இப்போ வந்து என்ன வந்து தனிப்பட்ட முயற்சிகள் எடுக்கணும்னா, இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்ரி படிக்கும்போது. ஏன்னா வந்து பக்கத்துலேயே வந்து நம்ம காலேஜ் லொக்கேட் ஆகிருக்கிறதே வந்து ஒரு RFக்குள்ளே தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு, ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே. ஸோ வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்கள் ஹாஸ்டலுக்கு விட்டு வெளியே வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சில பேர்ட்ஸோ, ஒரு சில எக்ஸாம்பிளுக்கு அட்லீஸ்ட் மங்கீஸாவது இருக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிகினிங்கில் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் கற்றுக்கும்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது, அதாவது மங்கீஸ் ஆகட்டும், ஒரு பேர்ட்ஸ் ஆகட்டும், அதுங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அதுங்களை வச்சே நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து கொஞ்சம் டைம் இன்புட் கொடுத்தோம்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஸ்கில் வந்து டெய்லி வந்து உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிறதே உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ வந்து தனிப்பட்ட முயற்சினா டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் வந்து கொஞ்ச நேரமாவது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அப்படின்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும். வேறு எந்த வந்து பெரிய முயற்சிகள்லாம் எதுவும் எடுக்க தேவையில்லை. சார், இப்போ இந்த பேஷனை தாண்டி ஃபோட்டோகிராஃபிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் என்னென்ன? இப்போ வேளாண் கல்லூரியில் சேரும் மாணவர்கள் தங்களுடைய ஹாபிஸை வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன சார்? இப்போ வந்து இந்த கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா, வேளாண் கல்லூரி மாணவர்கள்னு மட்டும் நான் எடுத்துக்காமல் எல்லா மாணவர்கள், இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் எல்லா மாணவர்களும் ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஹாபியை வந்து அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஒரு சில வருஷத்துக்குலாம் முன்னாடி கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் ஹாபி என்ன, உங்கள் ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிலாம் நிறைய கிட்ட கேட்டால், புத்தகம் வாசிப்பேன், நான் வந்து காயின் கலெக்ஷன் பண்ணுவேன், நான் வந்து கதை எழுதுவேன், கட்டுரை அதாவது கவிதை எழுதுவேன், அதே மாதிரி ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் பண்ணுவேன், ஆன்லைன் பிளாகிங் பண்ணுவேன் அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய மக்கள்கிட்ட நீங்கள் போய் கேட்கும்போது அவங்களோட பதில் என்னவாக இருக்குன்னா, வாட்சிங் மூவிஸ், லிசனிங் சாங்ஸ்,
பிளேயிங் ஆன்லைன் கேம்ஸ், இந்த மாதிரி. அதாவது இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு டைம் பாஸிங் ஹாபீஸ் தான் வந்து மக்களிடையே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இடையே வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கிறதே தவிர ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஒரு க்ரியேட்டிவான ஒரு ஹாபீஸ் வந்து டெவலப் ஆகிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு. ஸோ வந்து இதில் வந்து இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிங்க, என்னென்னா பேஷனை தாண்டி வந்து ஒரு ஹாபி வந்து எந்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு பயனாக இருக்குது அப்படின்னு. தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கில்லை ஒப்புக்கொள் அப்படின்னு. இதே தான், சேம் தான். ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஒரு ஹாபியை வந்து நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும் போது அது வாழ்க்கையில் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கல அப்படிலாம் வந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. அப்படிங்கும்போது நம்மக்கிட்ட ஒரு திறமை இருந்துச்சுன்னா அதவே நம்ம ஒரு கேரியராக டிசைன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதவே ஒரு பிஸ்னஸாக வந்து இது பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து இதனால தான் வந்து ஹாபீஸ் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். பார்க்க போகிறது வந்து அன்பன் சரத் சார், அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம் அண்ணா. சார், அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு எழுத்து இலக்கியம் பத்திரிகை இதுல எந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும்? என் பேர் ஏற்கனவே என்னை பற்றி சொல்லிட்டாங்க. பேர் சரத். நான் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து எழுத்துத்துறையில வந்து ஆர்வம் ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து இருந்தது. அது என்னன்னு சொல்றது, ரத்தத்தோட ஊறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க, அந்த மாதிரி. நீங்க சொன்ன மாதிரி அக்ரி படிச்சவங்களுக்கு எழுத்துத்துறையில வந்து வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு. ஏன்னா வந்து நீங்க இன்னைக்கு மேக்சிமம் இந்த மீடியால இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களா இருப்பாங்க, அல்லது வந்து அதர் தன் தட் வேற இதுல வந்தவங்களா இருப்பாங்க. பட் அக்ரி படிச்சுட்டு அதுல வந்து இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மி. ஸ்பெசிபிக் ஃபோக்கஸா வந்து சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இதுல நியூஸ் 18ல வந்து பயிர் தொழில் பழகுன்னு வருங்க. அதே வந்து இதுல புதிய தலைமுறையில வந்து உழவருக்கு உயிரூட்டம் அந்த மாதிரி. ஆனா அதுல வர்ற ஏங்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இன் டூ ஸ்பெசிபிக் வந்து அவங்க நாட் அட் ஆல் ஃப்ரம் பேக்ரவுண்ட் வந்து அக்ரி கிடையாதுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நாம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஃபர்ஸ்ட் மீடியால சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் எழுத்துத்துறை பிரிண்ட் இதுக்கு வரேன். ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி இது கோவில் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் சான்ஸ், உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ தாராளமா நீங்க வந்து அதை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம். உடனே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இல்லை, அக்ரி படிச்சுட்டு எப்படின்னா ஜேர்னலிசத்துக்குள்ள போறது, அதுக்கு வந்து ஜேர்னலிசம் படிச்சுட்டே வந்து போலாமே அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஜேர்னலிசம் இன் டூ ஸ்பெசிஃபிக் வந்து இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ஓரியன்டட் வித் அக்ரியோட சேர்ந்து வராதுங்க. ஸோ இன்டு தட் கான்டெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஎஸ்சி அக்ரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்ல வந்து நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணலாம். அடுத்து நீங்க சொன்ன மாதிரி எழுத்துத்துறை அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க மேக்சிமம் இந்த அக்ரியை பத்தி இன்னைக்கு பேசுறவங்க எல்லாருமே நாட் அட் ஆல் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து வந்தவங்க பேசவே மாட்டாங்க அதை பத்தி. அதர் தென் தட் மற்றவங்க தான் வந்து உடனே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அந்த ஃபார்மிங் இந்த ஃபார்மிங் வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. இன்டூ ஸ்பெசிபிக் அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து வந்தவங்க அதை பத்தி நிறைய பேர் பேசுறது இல்லை. ஸோ நாம அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் நீங்க அதுல இருந்து வந்ததுனால நீங்க அந்த எழுத்துத்துறை அதை சார்ந்து வந்து போயில நீங்க வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இன்டூ த மேட்டர் என்ன நடக்குதோ அதை வந்து A to Z நீங்க வந்து கம்பைல் பண்ணி சொல்லணும். எழுத்து மேல ஒரு ஆர்வம் ஒரு பிடிப்பு வந்து எப்படி வந்ததுன்னா, எனக்கு அப்பா வந்து ஒரு எழுத்தாளருங்க அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு வேற எழுத்து மிகப்பெரிய துறையில போலான்னு இருந்தல ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால வந்து போக முடியலைங்க. ஸோ அப்பா கிட்ட இருந்தது அப்படியே வந்து எனக்கு வந்து ஒட்டிடுச்சுங்க. ஸோ அந்த இதுல சரி நாம வந்து ஏதோ ஒன்று வந்து புதுசா எழுதணும் இல்ல புதுசா வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல வந்து எழுதிட்டு இருக்கல ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்து முன்னேற்றம் சார்ந்துதான் வந்து எழுதிட்டு இருந்தேங்க. அதான் எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி அறிவுரை அது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு பிடிக்காது, பட் இருந்தா நான் அதைத்தான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோட ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அந்த இது வந்து அப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கேன். ஒன் ஆஃப் த ஜேர்னல் எடிட்டர் வந்து கூப்பிட்டே வந்து சொன்னாரு, அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு முன்னேற்றம் சார்ந்து எழுதறதுக்கு, ஒரு கதை சார்ந்து எழுதறதுக்கு, ஒரு கவிதை சார்ந்து எழுதறதுக்கு 1000 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 1000த்துல நீங்க ஒருத்தனா வந்து இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. யூ ஆர் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட், அதர் தன் தட் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா ஆர்டிகிள் வந்து எழுதுங்க. ஒரு ஃபேக்ட் இதை வந்து நல்லா கொண்டு வாங்க. யாரும் எழுதாது நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து எல்லாரும் அதை பத்தி அவரும் அதான் சொன்னார், படிக்காத வந்து அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிற படிச்சு நீங்க வந்து அதை பத்தி எழுதுங்க பேசுங்க அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு வேலை வந்து சொன்னாரு. ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உண்மையில நானும் வந்து திங்க் பண்ணேன், ஸோ நம்ம படிச்சது நாம அதுல இருந்து வந்தவங்க அது நாம தான் எழுதணும், வேற யாரும் வந்து எழுதுவா அப்படின்னு சம் ஆஃப் த தாட் எனக்குள்ள வந்தது. ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ வி கேன் ரைட், நம்ம அதுல இருந்து வந்து எழுதலாம் அப்படின்னு. அடுத்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மந்த்லி மேகசின் எழுதிட்டு இருந்தேங்க. நம்மளோட டிஎன்ஏயோட வளரும் வேளாண்மை,
நாமுலவர், அடுத்து அக்ரி பிஸ்னஸ், அந்த மாதிரி மந்த்லி மேகசினுக்கு வந்து எழுதிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்து மேலே அப்படின்னா சரி மேலே போனா சரி நியூஸை டெய்லி பேப்பருக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தினமணி, தமிழ் இந்து, தினத்தந்தி இருக்கிற அத்தனை தமிழ் டெய்லி நியூஸ் பேப்பருக்கு வந்து ஆர்டிக்கல் அனுப்புனா, பட் யார்கிட்ட இருந்து வழக்கம் போல ரிப்ளை வரல. பட் அதர் தென் தட் நானே எதிர்பார்க்காத மாதிரி தினமணில இருந்து ஒரு ரிப்ளை வந்துருது. இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் வந்து ரொம்ப 8 பேஜ் இருக்குங்க, அதை வந்து கன்சைஸ் பண்ணி ஒரு 500 வேர்ட்ஸ்குள்ள தாங்க, வி வில் ட்ரை டு பப்ளிஷ் அப்படின்னாங்க. ஸோ அது ஒரு என்ன சொல்றது, உண்மையில நான் சொல்றேங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் அந்த அந்த அவங்ககிட்ட இருந்து ரிப்ளை வந்த மெயிலை பார்த்துட்டு எனக்கு உண்மையாலுமே வந்து அந்த நைட் வந்து தூங்க முடியல. தூங்க முடியலன்னா பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. அப்படின்னா உள்ள வந்து அது ஒரு தினமணிங்கிறது ஒரு ரெப்யூட்டட் டெய்லி நியூஸ் பேப்பருங்க. அரௌண்ட் 85 வருஷமா வந்து அவன் வந்து சர்வீஸ்ல இருக்க நியூஸ் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ரிப்ளை வரையில எனக்கு வந்து உண்மையாலுமா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவமா இருந்தது. சரி நம்ம அவன் சொல்ற மாதிரி பண்ணிதான் பார்ப்போமே அப்படின்னு அந்த 8 பேஜ்ல இருந்தது வந்து ஒரு 3000 வேர்ட்ஸ்ல இருந்ததை வந்து குறைச்சு 500 வேர்ட்ஸ்ல வந்து எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து தந்தேன். ஒரு 3 நாள் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. உண்மையாலுமே எனக்கு வந்து ரிப்ளை வந்ததுக்கே தூக்கம் இல்லைங்க. அப்புறம் பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு வந்து உண்மையில அது வந்து அது ஒரு அது என்ன சொல்றது, ஒரு சிலதை வந்து அந்த ஒரு மகிழ்வான தருணங்களை வந்து அனுபவிச்சு பார்த்தா மட்டும்தான் அதோட ருசி வந்து தெரியும். அது வந்து சொன்னா வந்து தெரியாதுங்க. ஸோ உண்மையில எனக்கு வந்து உண்மையில அப்படி ஒரு இது உண்மையில அந்த அன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஒரு ஒரு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து எழுதி ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து வந்து அந்த சொன்னாங்களா 8 பேஜ்ல எழுதுனதுவே வந்து பிரிச்சு அரௌண்ட் 10 ஆர்டிக்கிளா வந்து தினமணில அப்புறம் மறுபடியும் பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ரெப்யூட்டட் ஃப்ரீலான்சரா வந்து தினமணியில இருந்தேன். அப்புறம் அப்படியே தமிழ் புக்கும் வந்து இப்போ எழுதிட்டு இருக்கிறேன். அடுத்து வந்து இங்கிலீஷ் டெய்லிக்கு வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. ஸோ இட் வில் கூடிய சீக்கிரம் வருவேன்னு எனக்குள்ள ஒரு எதிர்பார்ப்பு வில்சிங்க. ஸோ அதனால வந்து எடுத்ததே வந்து நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு மேகசின்ல இருந்து அப்புறம் வந்து டெய்லி நியூஸ் பேப்பரை போய் அந்த பிரிண்ட் இதுல வந்து ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க நீங்க அதர் லாங்குவேஜ்ல போகலாம், அல்லது வந்து எலக்ட்ரானிக் மீடியால போகலாம், நீங்க எந்த இதுல வேணாலும் போகலாம். அதனால நீங்க ஒரு இதை வந்து ஒரு துறையில வந்து நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி அதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கணும், எக்காரணத்தை கொண்டும் திணிக்க கூடாது. சரி, இப்போ நீங்க பிஹெச்டி பண்ணிட்டே எழுதிட்டு இருக்கீங்க, உங்களால டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியுதா? நான் ஆரம்பத்துல சொல்லிடுறேங்க, அக்ரி படிச்சா கண்டிப்பா தேர் இஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தாராளமா பண்ணலாங்க. நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் டைம். பிஎஸ்சி அக்ரில நான் பிஎஸ்சி அக்ரில இருந்து வரேங்க. நீங்க பிஹெச்டி விடுங்க, நான் பிஎஸ்சி அக்ரில வந்து டைம் வந்து நிறைய கிடைக்கும். ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து எதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்னா, நான் சொல்றது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இது தாராளமா பண்ணுங்க. ஒரு சிலருக்கு வந்து பாட்டுல இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு அதர் தன் தட் அந்த ஒவ்வொரு இதுல இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரைட்டிங், நான் இந்த மாதிரி ஜேர்னலிசம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் நான் இதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி இடத்துல தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ அப்ப இடத்துல நீங்க வந்து டெய்லி வந்து தயவு செய்து நியூஸ் பேப்பர் படிங்க. என்னோட ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட், டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிச்சா மட்டும்தான் ஜேர்னலிசத்துல அடுத்து நாம என்ன சொல்லலாம், எதை டார்கெட் பண்ணி ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணி அப்படின்னு ஒரு விவாதமா கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும். வந்து யூஜி படிச்சுட்டே எழுதிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேரு, அவங்களுக்கு அவங்களோட ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அவங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம்? உங்க சஜஷன்ஸ் ஏதாவது? எறும்பு ஊறத்தான் கல்லு தேய்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து நம்ம எடுத்ததே வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து எழுதிட முடியாதுங்க. ஸோ வி ஹவ் டு கீன் ஆன் அப்படின்னா அதை வந்து நாம வந்து தேய்மானம் பண்ணிட்டா வந்து எடுத்ததே வந்து வைரம் வந்து கல்லுல இருந்து வைரம் வந்து பிறந்துடாது. வி ஹவ் டு ஷார்ட் பண்ண. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஆரம்பத்துல வந்து எழுதிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து அப்படியே வந்து மெருகேத்திட்டு வரணும். எடுத்ததே வந்து நீங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதிட்டு இன் சம்திங் ஏதோ ஜேர்னலோ இல்லை எதுக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டு ஐயோ பப்ளிஷ் ஆகலையே நம்மளோட இது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து அந்த விஷயத்துல எல்லாம் எனக்கு நான் நடந்த வந்து அனுபவத்தை சொல்றேன். உண்மையாலுமே வந்து நிறையவே வந்து நடந்திருக்குது. எடுத்ததே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். ஒரு அரௌண்ட் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ற ஒரு 30 ஆர்டிகல்ஸ் அனுப்பியிருக்கிறேன்னா அதுல ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு 10 ஆர்டிகல்ஸ் 15 ஆர்டிகல்ஸ் தான் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருங்க. கன்சைஸ் பண்ணி சொல்லுங்க, பக்கமா தயவு செய்து இழுத்துட்டு போவாதுங்க. ஏன்னா படிக்கிற ரீடர் இப்ப இருக்கிறனால யாருக்கும் வந்து பொறுமைங்கிறது வந்து கிடையாது. ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஸோ அதனால நீங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு நியூஸை வந்து கன்சைஸ் பண்ணித்தாங்க. அது எடுத்ததையும் வந்து நம்மளால கன்சைஸ் பண்ணி தர முடியாது. நீங்க போக போக எழுத வந்து அதை அப்படியே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நீங்க வந்து ஆனா இங்கிலீஷ்ல ஒரு டாக்குமெண்ட் இல்ல ஒரு இது இருக்கு, அதை வந்து தமிழ்ல வந்து மாத்தனா அப்படியே வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாமா? ஆனா கண்டிப்பா வந்து அப்படியே வந்து பண்ணக்கூடாதுங்க. தேவையானதை மட்டும் எடுத்து நல்லா கன்சைஸ் பண்ணி ஒரு நீட்டா வந்து ஒரு டாக்குமெண்டா வந்து தாங்க. அதே மாதிரி
என்னோட மறுபடியும் இன்னொரு இது என்னன்னா, தயவு செய்து பக்கமா தராதீங்க. எந்த ஒரு நியூஸ் எதாகட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சின்னதா நிறைய தடங்கள் கண்டிப்பா வரும். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் துறையில வந்து கண்டிப்பா நிறைய வந்து இருக்குங்க. அதே மாதிரி இதுல வந்து நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு மணி வந்து எடுத்ததையும் வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹவ் டு கிவ் சம் ரெப்புடேஷன். நீங்க வந்து இவர் எழுதுனா வந்து கண்டிப்பா படிப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து நீங்க ஒரு தாட் வந்து கொண்டு வரணும். ஸோ தட் வில் டேக் சம் டைம். அதுக்குன்னு கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும். எடுத்தே வந்து கண்டிப்பா வர முடியாது. ஸோ நீங்க அந்த டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படி ஒரு டைம் கிடைச்சதுன்னு தென் யூ வில் பி ஸ்டார். அப்புறம் உங்ககிட்ட வந்து டாக்டர் அப்துல் கலாம் சரி முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி உங்களோட சிக்னேச்சர் வந்து ஆட்டோகிராஃபா மாறிடுங்க. ஸோ தென் யூ வில் பி ஸ்டார். ஸோ இட் வில் பி. ஸோ அவ்வளவுதாங்க. ஸோ அதனால நீங்க ஒரு பேஷனேட் இருந்தீங்கன்னா நீங்க தாராளமா யூ கேன் டூ. உங்களுக்கு வந்து அது சம்பந்தமா எந்த தகவல் வேணாலும் என்னால முடிஞ்சதுக்கு நான் தாராளமா பண்றேன். தட்ஸ் ஆல். கண்டிப்பா நான் ரொம்ப அழகான விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க பர்சனாலிட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் அர்ஜுன். ஸோ இவர் வந்து கரண்டாக 80GB கம்யூனிகேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் கம் சிஇஓவா இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து வேற யாரும் கிடையாது, டிஎன்ஏயோட ஒரு அலுமினை தான். அவர் நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு நிறைய அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்க போறாரு. ஸோ வெல்கம் யூ சார் ஃபார் திஸ் அமேசிங் ஈவெண்ட். Hi Madhiha. Hi sir. Great Hi, to sir. see you. So yeah. ஸோ இட்ஸ் ரியலி நைஸ் ஹேவிங் யூ சார். நிஜமாவே எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நீங்கள் உங்கள் பிஸி ஸ்கெட்யூலில் எங்களுக்கு டைம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் என்ன கேட்க போகிறேன் அப்படின்னா, எப்போவுமே சக்ஸஸ் அப்படின்றது வந்து ஆக்சிடென்டலாக எல்லாத்துக்கும் நடக்காது. அதுக்காக நிறைய நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் படித்தது வேற ஒரு ஃபீல்ட், இப்போ கரண்ட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேற ஒரு ஃபீல்ட். எப்படி இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு எது உங்களை ஊக்குவிச்சுது அப்படின்றது நீங்க சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். ஸோ நான் வந்து டிஎன்ஏவோட ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்கோட 2010-14 பேட்ச். ஸோ என்னோட பர்சனாலிட்டி எப்படின்னா, ஃப்ரம் த பிகினிங் ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டேஸ் அப்புறந்தே வந்து ஐ எம் மோர் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ். தோ அகாடமிக் சைட்ல என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் லைக் ஐ எம் மோர் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், யூனோ ட்ராமா, இல்லைனா வந்துட்டு வேற ஸ்போர்ட்ஸ், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஐ மீன் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ல தான் என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்க்ளைனேஷன் வில் பி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ டிஎன்ஏல இருக்கிறப்போ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தது. டிஎன்ஏல இருக்கும் போது மீடியா ரிலேட்டடான சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது. ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஐ யூஸ் தட். அதை வந்துட்டு நாங்கள் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டோம். எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டைம்ல கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு வேற காலேஜ்க்கு போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல பண்ணது எல்லாமே வந்துட்டு இட் வாஸ் ஒரு ஃபன்காக பண்ணது தான். பட் ஐ நெவர் நியூ தட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி மை கெரியர். பட் அந்த ஒரு இன்க்ளினேஷன் எப்பவுமே இருந்தது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஆஃப்டர் மை இன்ஜினியரிங் ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் நான் வந்து ஐடிசியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபார் 3.5 years. ஸோ அங்கே இருக்கும்போது கூட லைக் ஐ வாஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சைட் பை சைட். ஸோ அப்படிலாம் அது வந்துட்டு அகெயின் டியூ டு பேஷன் தான். எல்லாருமே வந்து ஒரு மெயின் கெரியர் இருக்கும் அவங்களுக்கு, அதோட சேர்த்து வந்துட்டு தே வில் டூ இட் ஆஸ் அ ஹாபி, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஐ வாஸ் டூயிங். பட் சம்வேர் ஒரு சர்டைன் பீரியடுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு இதை கம்ப்ளீட்டா ஒரு கெரியரா பண்ண முடியுமா, அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா, இல்லை அது வந்துட்டு ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் ஃபார் 3 years. ஸோ இப்படி ஒரு கெரியர் ஷிஃப்ட் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் வந்து ஒரு டவுட்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். எனக்கும் இருந்தது. பட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு கிவ் இட் அ ட்ரை. அதுக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. when I told them I want to give a career shift, so they were really supportive. So I wanted to try. So அப்படி இருக்கும் போது தான் I chose a different path. ஏன்னா இந்த 3 yearsல அது ஒன் டேல நடந்த டெசிஷன் கிடையாது. அந்த 3 daysலயும் சரி டிஎன்ஏல இருந்தே நான் ரொம்ப ஹாபியா பண்ணிட்டு இருந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் ஜாப் போனதுக்கு அப்புறமும் ஐ வாஸ் டூயிங் ஃப்ரீலான்சிங். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு நான் ஸோ என்ன மாதிரினா மீடியா சைட். ஸோ நம்ம வந்து அக்ரில நிறைய செக்டார்ஸ் இருக்கு, நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மீடியா பெர்ஸ்பெக்டிவ் தேவைப்படும். எப்பனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம டெவலப் பண்றோம், கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது. ஸோ மார்க்கெட்டிங்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து அங்க வந்துச்சு. ஸோ எங்க வந்து என்னோட மீடியா இன்ட்ரெஸ்டையும் நான் படிச்ச விஷயங்களையும் கம்பைன் பண்ணணும்னு நினைச்சப்போ மார்க்கெட்டிங் ஒரு நல்ல ஃபீல்டா எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அதை பத்தி மேல படிக்கணுங்கிறப்போ I went out from ITC, like I quit my job. அதுக்கப்புறம் I joined in an MBA college. ஸோ என்ட்ரன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு சிம்பியோசிஸ்ல என்னோட MBA பண்ணேன். ஸோ அந்த டைம்ல I met many other people. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மேட்ச்.
ஸோ நம்ம ரொம்ப முன்னாடில இருந்தே ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்ததுனால I wanted to try it as a full-time thing. So நான் காலேஜ்ல இருக்கிறப்பவே I've started working, taking up projects. So full-time வந்துட்டு I wanted to get into my own firm. So அதனால வந்து I tried taking up more projects and working. So அப்படி இருக்கிறப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒர்க் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சது. நாங்க நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெலிவர் பண்ணோம். நல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரினா ஒரு ஆட் ஃபிலிம்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து மெயின்லி ஃபோக்கஸ் டுவர்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். ஸோ நாம எல்லாமே வந்து இப்போ ஆன்லைன்ல தான் பர்ச்சேஸ் பண்றோம்ல. ஸோ எனி ப்ராடக்ட் இப்போ வந்து க்ரோசரிஸ் முதற்கொண்டு வி ஆர் பர்ச்சேசிங் ஆன்லைன், பிக் பாஸ்கெட், க்ரோஃபர்ஸ், அமேசான் டெய்லி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட டே டு டே ப்ராடக்ட்ஸே வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கு. முன்னாடி வந்து கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு இருந்தது, இப்போ ரொம்ப கிராஜுவலா தேர் இஸ் a shift. செகண்ட் டயர் தேர்ட் டயர் சிட்டிஸ்ல கூட இந்த மாதிரியான ஒரு growth வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸோ அங்க ஒரு பொட்டென்ஷியல் நான் பார்த்தேன். நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கெரியர் ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கான முக்கியமான ரீசன் there is a huge potential in that sector. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஹாஸ் ஹோல், அதுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றது எனக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சது. ஸோ அதனாலதான் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கிற விதத்துல ஸோ ஐ ஹவ் டன் சம் கப்புள் ஆஃப் கோர்சஸ் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி எண்டட் அப் தேர். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நிஜமாவே ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான பாத் எடுத்து டிராவல் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது வந்து நீங்க பேசினதுலயே தெரிஞ்சுது. அண்ட் அப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நீங்க சொன்னீங்க லைக் காலேஜ்ல இருந்தே நான் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணேன், அதனால எனக்கு அது கைட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு. அப்போ நீங்க அண்டர் கிராட் படிக்கிறப்போ எந்த மாதிரியான எஜுகேஷன் சிஸ்டம், அதாவது டிஎன்ஏயூல இருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, அது வந்து இந்த செக்டர்ல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அது ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ டிஎன்ஏ வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி, சவுத் இந்தியாலேயே ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியா தெரியும். நிறைய வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இன் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ். ஏன்னா நான் இருக்கும் போது நேனோ டெக்னாலஜி லேப்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. அது மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயுமே தேர் டாப் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ அவங்க கிட்ட எல்லா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸும் இருந்தது. அட் த சேம் டைம் டிஎன்ஏல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்கு. நான் இந்த மாதிரி மீடியாக்குள்ள இன்க்ளைண்டா இருக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்து ஓப்பன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்துட்டு தே கண்டக்டட் அ வீக்லி கிளாஸ் செஷன். நிறைய பேருக்கு தெரியாது, இது வந்து ரொம்ப அவங்களும் பெருசா அதை மார்க்கெட் பண்ணல. பட் நாம அந்த மாதிரியான ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் நம்ம எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அப்ப என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ், என்னோட கப்புள் ஆஃப் பேட்ச்மேட்ஸ் வந்து நாங்க அந்த கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணோம். அது வந்து வீக்கெண்ட்ல இருந்தது. I would say that is one of the important reasons இப்போ என்னோட இந்த கெரியர் ஷிஃப்ட் நடந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த கோர்ஸ் பண்ணது. அது வந்து 1 year டியூரேஷன்ல வெறும் சாட்டர்டே சண்டேஸ் மட்டும் ஒரு 3 to 4 hours நடந்தது. அதுல என்னோட மென்டார் வந்துட்டு his name is பார்த்திபன். அவரு கூட நான் இப்பவுமே வந்துட்டு ஐ எம் இன் டச் வித் him. இன்ஃபேக்ட் டிஎன்ஏல வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி சில கான்வர்சேஷன்ஸ் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்றதுக்கு கூட அப்ரோச் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டது தான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இருக்க பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, இல்லை வந்துட்டு இதுக்கு மேல வர போறவங்களுக்கும் பெரிய அட்வைஸ் மாதிரி இல்லை, பட் பி ஓப்பன் டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். உங்களை சுத்தி என்ன வேணா நடக்கும். நீங்க வந்துட்டு உள்ள வரும் போதே நான் இதுதான் பண்ண போறேன், நான் வந்து ஒரு பேங்க்ல போகணும், இல்லை நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலா போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்கலாம், பட் ஆல்வேஸ் பி ஓப்பன் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஐ எம் இன் அ பிகினிங் ஆஃப் மை கெரியர். என்னால வந்துட்டு நான் பெருசா இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு அட்வைஸ்லாம் பெருசா கொடுக்க முடியாது. பட் ஒன் திங் விச் ஐவ் லேர்ன்ட் இன் மை பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் இஸ் யூ ஷுட் பி ஓப்பன் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எங்க வேணா உங்களுக்கு அந்த ஒரு விஷயம் கிடைக்கலாம். ஏதாச்சும் ஒரு புது சான்ஸ் வந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு வெளி காலேஜுக்கு போய் ஒரு பேச்சு போட்டி இருக்குன்னா கூட போகலாம். ஏன்னா முத்தமிழ் விழா, சங்கமித்ரா இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் விஷயங்கள் வந்துட்டு இட் பிளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இதை வந்து ப்ரொஃபசர்ஸும் சரி, லெக்சரர்ஸும் சரி, தே ஷுட் நாட் திங்க் இது வந்து ஒரு ஃபன்னான விஷயம், இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம கெரியர்ல இருந்து வெளியில வந்து பண்றாங்களே. ஐ ரீசென்ட்லி ஹர்ட், இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் ரியலி சேட். பீப்புள் டோல் மீ லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு யூனிஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டாங்க டிஎன்ஏல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு சங்கமித்ரா இல்ல இந்த மாதிரி கிளப் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப இல்ல இப்போ முன்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்றப்போ ஐ வாஸ் ரியலி இட் இஸ் ஒரியிங். ஏன்னா ப்ரொஃபசர்ஸும் லெக்சரர்ஸும் இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபன் எலிமெண்டா பார்க்க கூடாது. ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே ஒரு நேஷனல் லெவல் செமினார் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி செமினார்ஸ் பிளஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிளே அ லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க கிளாஸ்க்குள்ள, லேப்குள்ள, வெட்லேண்ட்ல, ட்ரைலேண்ட்ல நீங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ அந்த
அதுக்கான ஈக்குவலான விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்லயும் இருக்கு. ஒரு பர்சனாலிட்டியா ஒரு இவால்வ் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ பி ஓப்பன் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பி யூனோ ஜஸ்ட் ட்ரை திங்ஸ். உங்களுக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னே தெரியாது. நான் அந்த கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு ஏன் போனேன்னு எனக்கே தெரியல. பிகாஸ் இட் வாஸ் அ இன்ட்ரெஸ்ட், ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் தேர். பட் it made me to do a lot of different decisions in my life, later in my life. So that is one thing I would like to say to any student. இப்ப நிறைய முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ இன்டர்நெட்டோட பெனட்ரேஷனும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. எல்லாருக்கிட்டையுமே இன்டர்நெட் இருக்கு. நாங்க இருக்கும்போது வைஃபை, அதுல வந்து எங்களால நிறைய விஷயம் அக்சஸ் கூட பண்ண முடியாது, ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். ஆனா இப்ப எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இன்டர்நெட் இருக்கு, எல்லாத்துக்கிட்டையுமே யூடியூப் இருக்கு, யூடெமி இருக்கு, கோர்சரா இருக்கு. நீங்க இதுதான் பண்ணணும், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் தான் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்றது இல்லாம ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் யோர் டைம் இன் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வாட் யூ ஆர் மென்ட் ஃபார். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இட் வில் ஓப்பன் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் யூ ஆன் யோர் வே அஹெட். கண்டிப்பா சார், தட்ஸ் வெரி ட்ரூ. லைக் நீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பத்தி சொன்னதுனும் எனக்கு ரொம்ப கரெக்ட்னு படுது. ஏன்னா நான் இப்போதான் ஃபைனல் இயர், லைக் ஐம் கரண்ட்லி இன் மை ஃபைனல் இயர். ஸோ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது தட் இஸ் வெரி ட்ரூ. இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஆஃப் யூ சார். என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா, என்னதான் ஃபேமிலி சப்போர்ட், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட், பேஷன் இருந்தாலும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ன்றது நிஜமாவே ரொம்ப ரிஸ்கியான ஜாப். ஸோ நீங்க அதை எடுத்துக்கிட்டப்போ அதுல எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க, அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க? அண்ட் இப்போ நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. இப்போ கவர்மெண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், இல்லைன்னா புது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்குன்னா தேர் ஆஃபரிங். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க, அந்த இடத்துல எது உங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுச்சு, அந்த 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 விஷயத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஸோ இனிஷியலா நான் காலேஜ் முடிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எடுக்கணுங்கிறது என்னோட ஒரு விஷனா இருந்தது கிடையாது. எனக்கு இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரி யாருமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட இருந்தது கிடையாது. நம்ம ஜாப் கிடைச்சிட்டோம், நல்ல ஜாப் வந்துருச்சு, ஸோ நம்ம போய் ஒர்க் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன்ல தான் இருந்தது. பட் த பீப்புள் ஐ மெட், என் கூட ஜாயின் பண்ண சில பேர் வந்து they were much inclined towards starting their own business. நான் அவங்க கூட டச்ல இருந்தேன். அவங்க வந்து he started out of the same office. So there is this my close friend called Avinash. So he started his own food business when we were working in ITC. So அப்ப வந்து நான் full time ஜாயின் பண்ணல, but I was working along with him. I helped in couple of his projects. So அப்படிலாம் இருக்கும்போது I really அந்த ஒரு விஷயம் வந்தது. அப்ப கூட நான் வேலையில இருக்கேன், எதுக்கு இது பண்ணணும்னு எனக்கு யோசிக்கல. எனக்கு வந்து பண்ணணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது, ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அந்த கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டப்போ எனக்கு அதை பத்தி இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. நாமளே ஏன் பண்ணக்கூடாது, நாமளும் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஃபுட் அண்ட் மை மீடியா சைடு ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா? ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு ஃபுட் பிசினஸ் வச்சிருந்தாரு. ஸோ தேர் வாஸ் அ குவிக் செயின் ரெஸ்டாரண்ட், ஸோ குவிக் சர்விங் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ பெங்களூர்ல ஒரு நிறைய இடத்துல அவங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருந்தது. அவங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வந்து அப்பதான் அந்த ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ எல்லாம் வந்துட்டு இருந்த டைம். ஸோ அப்ப ஆன்லைன் ப்ரொமோஷன் ரொம்ப தேவைப்பட்டது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்களோட சோஷியல் மீடியா செட்டப் பண்ணி கொடுக்கறதுல எல்லாம் நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன். ஸோ இது வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே பண்ணது. ஸோ அப்படிலாம் பண்ண விஷயங்கள் தான் வந்து இட் ஆக்சுவலி லெட் டு த ஃபர்தர் ஸ்டேஜ். இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்தது. ஸோ உங்க கொஸ்டின் வந்துட்டு ரொம்ப டஃப்பா இருந்தது. இது எல்லாமே வந்து கரெக்ட் தான். ஏன்னா நான் ஒரு ஜாப்ல இருந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் செக்யூர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ எனக்கு நம்மளால ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும், இது இருந்தாலும் ஒரு ஜாப் போக முடியும் அப்படிங்கிறது இருந்தது. மை அட்வைஸ் வுட் பி, கண்டிப்பா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி தேவைப்படும். நம்ம பையன் வந்து நல்லா பண்ணுவானா பண்ண மாட்டானா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். ஏன்னா யாருக்குமே இது வந்து டக்குன்னு அவங்க யாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஒரு சொசைட்டி ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம இல்லை. ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த டவுட் இருக்கும். ஐ திங்க் உங்களோட செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் தான் நம்மளால பண்ண முடியும்னு நாம வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணோம்னா நம்ம பேரண்ட்ஸையோ இல்ல வந்து நம்மளால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப்ல இல்லாம உங்களால இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அப்கோர்ஸ் யூ வில் ஹேவ் டு ஃபேஸ் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். கண்டிப்பா சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்துட்டு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க, நீங்க ஏன் வந்துட்டு இது பண்றீங்க, உங்களால பண்ண முடியாதுன்னு நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸும் இருக்கும். பட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் யூ ஷுட் ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். உங்களால வந்துட்டு எவ்வளவு பண்ண முடியுங்கிறத நீங்க நம்பணும். நமக்குள்ள செல்ஃப் டவுட்ஸ் இருக்கும், பட் வெளியில வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பா அதை வெளியில மத்தவங்களுக்கு காட்டாம நம்ம எடுத்த டெசிஷன் கரெக்ட்னு நாம ஃபர்ஸ்ட் பிலீவ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும். அதுல தப்புகள் ஏற்படும். நான் வந்து இது ரொம்ப நாளா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் ஃபுல் டைமா இந்த ஜான்வரியில இருந்து we are doing this. பட் அதுக்கு முன்னாடியுமே கூட we were taking lot of projects. நிறைய பேர் வந்துட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு it will be really tough. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் செட் பண்ணி நீங்க பேஸ்ல இருந்து கொண்டு வரணுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான். பட் யூ ஷுட் ஹேவ் தட்
பேஷன். அது வந்து கண்டிப்பா அந்த கஷ்டப்பட்டா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யூ வில் ஃபீல் தட் செக்யூரிட்டி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வரும் அது. ஸோ பி கான்ஃபிடென்ட். உங்களோட ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும். எந்த ஸ்கில்லா இருக்கட்டும், இப்போ ஃபுட்ல பிசினஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை அக்ரி பிசினஸ்ல எனி டைப் ஆஃப் பிசினஸ் எது பண்ணாலுமே உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட்டை வந்து நீங்க ஸ்ட்ராங்கா பில்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த பிசினஸா இருந்தாலும் சரி, அந்த ஸ்கில் செட் உங்ககிட்ட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறப்போ அதுக்கப்புறம் உங்களோட அதர் மேனேஜரியல் அண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்க கொண்டு வந்து பண்ணணும். ஐ திங்க் ஒன் வேர்ட்ல இது எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். அதை வந்துட்டு நீங்க செல்ஃபா நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணணும். நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்றது இருந்தா you can definitely do. Still I am like in a very starting stage of my career, but you should have the trust basically. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க சொன்னீங்க ஒரு சில ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், லைக் ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருக்கணும்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது. நீங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டர்பிரினரை எப்போ டிஸ்கவர் பண்ணீங்க, இல்ல என்னால முடியும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு எப்போ தெரிஞ்சுது? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கிறவங்களாகட்டும், இல்லை இப்போ 12th பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும், எனக்கு கீழே 4 பேர் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டோட நிறைய பேர் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க எந்த மாதிரி ஸ்கில் செட் இருக்கணும், எந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஸோ டெக்னிக்கல் ஸ்கில் செட் வந்து எப்பயுமே வேரியடா இருக்கும். இப்போ அந்தந்த பிசினஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு நீங்க என்ன பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் நீங்க அக்வயர் பண்ணணும். அது வந்து நீங்க காலேஜ்ல இருக்கும்போது டிசைட் பண்ணீங்கன்னா, லெட்ஸே நீங்க வந்து ஒரு ப்ராசஸிங் ஃபுட் ப்ராசஸிங் யூனிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ டெக்னிக்கல் சைடா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதுக்கு நீங்க வந்து ப்ரொஃபசர்ஸ் கிட்ட இருந்து, இல்ல நீங்க வந்து ஒரு ரைட் மென்டாரை நீங்க சூஸ் பண்ணணும். இவங்க வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஒரு ப்ரொஃபசர் எப்பயுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு அவங்க கிட்ட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நிறைய. ஏன்னா இந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப கம்மியும் நான் ஃபீல் பண்றேன். ஒரு கிளாஸை தாண்டி வந்து அவங்களோட மென்டார்ஷிப் அண்ட் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸால இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி இருக்காங்க நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ், தே சப்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் so much. நாம வந்து as a student நாம we have to reach out to them. நாம அவங்க கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, எனக்கு வந்து என்னால வந்து ரெகுலர் ஜாப் போகணும்னு எனக்கு இல்லை, எனக்கு என்னால பண்ண முடியும்னு எனக்கு தோணுது, எனக்கு இந்த ஸ்கில்லா இருக்கு, இது எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படின்னு போய் கேட்டா கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர். ஒரு பர்டிகுலர் டேலண்ட் இல்ல ஸ்கில் செட் என்ன வேணும்னா, ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி ரெடி டு அக்செப்ட் எனி டைப் ஆஃப் சேலஞ்ச். ஸோ இந்த ஒரு என்டையரா ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாத்துக்குமே நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்க, சீனியர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, என்னோட பேட்ச்மேட்ஸ் கூட நிறைய பேர், தே ஹேவ் தேர் ஓன் பிசினஸ். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ஜாப் ரோல்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா யூ வில் நோ இதுதான் உன்னோட ரோல், இதுதான் நீ இது பண்ணணும், இது பண்ணலன்னா உனக்கு இவ்வளவு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தெரியும். பட் ஒரு ஆண்டர்பிரினரா when you're starting your career, you will have to face lot of challenges. You should be ready to accept challenges. என்னால இது பண்ண முடியாது, இல்ல செய்ய முடியாது அப்படின்னு எந்த இடத்துலயுமே வந்து ஒரு நெகட்டிவான அப்ரோச் இருக்கு, அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வர விட வேணாம். எதுனாலும் லெட்ஸ் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது பண்ண முடியாது, இது கஷ்டம். ஆப்வியஸ்லி கண்டிப்பா வந்துட்டு அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்றாங்க. பட் ஆஸ் என்டர்பிரினர் உனக்கு தெரியணும் வந்து ஓகே வி கேன் ட்ரை இட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். லெட்ஸ் கோ ஃபார் இட். It's okay if somebody else is saying that it's not possible. It's okay, let me give it a try. I'll try my best to make it possible. உங்களால 100% பண்ண முடியலனா definitely you will be able to do 70%. So இன்னொன்னு என்னன்னா, when you are taking such efforts, so when you are being positive and taking such efforts, உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லா விஷயமும் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணும். அது என்னோட கெரியர்ல இது வரைக்கும் நடந்திருக்கு. ஸோ நான் வந்து டவுட்ஃபுல்லா சரி பண்ணிதான் பார்க்கலாமேன்னு ட்ரை பண்ண நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு கூட இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க எஃபர்ட் பண்றதை பார்த்து they will support you. யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு எங்க இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னே தெரியாது. ஸோ அப்படிதான் வந்து என்னோட கெரியர்லயும் நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு. ஸோ ஐ வெண்ட் அண்ட் மெட் லாட் ஆஃப் பீப்புள், நிறைய இண்டஸ்ட்ரி மென்டர்ஸ் வந்து நான் மீட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அப்படியெல்லாம் எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு. நம்ம ஏன் போய் பண்ணணும், எதுக்கு நாம வந்து இந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இல்லாம இஃப் யூ ஆர் ஓப்பன் ஃபார் திங்ஸ், that's going to be that is one attitude any entrepreneur should have. I think students கிட்ட ஜெனரலாவே இருக்கு. பட் யா கண்டிப்பா. ஸோ நீங்க இப்ப சொன்ன விஷயத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு கேட்கணும்னு தோணுது. நீங்க இந்த 1.5 years லைக் நான் உங்க ப்ரொஃபைல் பார்த்தப்போ இந்த 1.5 years நீங்க இந்த கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியுது. ஸோ எந்த ஜாப் உங்களுக்கு ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கா இது வரைக்கும் உங்களால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபினிஷ் பண்ண அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா. நாங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்ப நாங்க என்ன பண்றோம்ன்றது ஒரு
பிரீஃபா சொல்றேன். ஸோ we are a marketing integrated marketing solution agency. நாங்க வந்து என்னன்னா எனி பிசினஸ், அந்த பிசினஸ் வந்துட்டு அவங்க கிட்ட ப்ராடக்ட் வரைக்கும் அவங்க எல்லாம் பண்ணி ரெடியா வச்சிருப்பாங்க. ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் கான்டெக்ட்ல சொல்லணும்னா ஓகே, ஒரு 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 பேக்கரி இல்லைன்னா ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு குக்கீஸ் பிராண்ட் இருக்கு. ஸோ அவங்களோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் அவங்க ரெடி பண்ணிடுவாங்க. பட் அது எப்படி மார்க்கெட் கிட்ட கொண்டு வர்றது, எப்படி வந்து மக்கள் அதை வாங்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறப்போ, ஸோ என்னோட ரோல் வந்துட்டு, எங்க கம்பெனியோட ரோல் வந்து வி டூ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், வி டூ ஆட் ஃபிலிம்ஸ், நீங்க டிவில பாக்குற கமர்ஷியல்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு நீங்க எனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் எல்லாமே நாங்க பண்றோம். அலாங் வித் தட் I'm into something new called as sonic branding. அது sonic branding என்னன்னா சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்றது. இது ஒன் ஆஃப் த நியூ கான்செப்ட்ஸ். அது நாங்க இப்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க ஃபர்ம்ல. ஸோ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னா ரீசெண்டா இப்ப ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். இட் வாஸ் வெரி ஹெக்டிக். ஏன்னா நாங்க ரொம்ப ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன். as of now we are 10 to 15 people, full time and part time workers. ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு we got an opportunity to work with Paytm. ஸோ எங்களோட ஐடியா வந்துட்டு நாங்கள் நிறைய பிக் ஏஜென்சிஸோட கம்பீட் பண்ணி எங்களோட ஐடியாஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் சேலஞ்சிங், பட் வி ரியலி வாண்டட் டு டூ இட். ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணோம். அப்போ பேடிஎம் இட் வாஸ் லாட் மோர் சேலஞ்சிங். எங்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. பட் ஸ்டில் வி நோ தட் let's do it. So அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடோட தான் நாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அப்ரோச் பண்ணோம். and it was really successful. It got over 7.5 million views across platforms. So it's a big project for us, and I think lot more coming in our way. கண்டிப்பா 7.5 மில்லியன் பீப்புள்ல ரீச் அவுட் பண்றதுங்கிறது இட்ஸ் லைக் ரொம்பவே பெரிய விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ கங்க்ராட்ஸ் ஆன் தட் சார். வி ஆர் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் யூ. அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கிராஸ் செக்டர், இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், ஆனா எனக்கு வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறப்போ எல்லா செக்டார்லயுமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப நிறைய இருக்குங்க. நான் வந்து there are lot of opportunities. ஒரே ஒரு விஷயம் நாம எப்போ ஃபோக்கஸ்டா இருக்குங்கன்னா, நான் இப்ப நிறைய பேரை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி ஆளுங்க நான் ரெக்ரூட் பண்ணுவேன். நான் இல்ல, எந்த ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருந்தாலும் அவங்க பிசினஸ்க்கு ஒரு ஆளை நம்ம வந்து இப்போ சூஸ் பண்ணி ஒரு எம்ப்ளாயியை சூஸ் பண்றப்போ சில பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. அப்கோர்ஸ் டேலண்ட். ஸோ டேலண்டோட நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தே ஷுட் பி ரெடி இனஃப் டு டேக் அப் சேலஞ்சஸ், ரைட்? ஸோ நான் என்ன சொல்வேன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் there are lot more opportunities. நீங்க வந்து இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்றது ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் சம்திங், இட்ஸ் நாட் அ டஃப் சப்ஜெக்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ நீங்க வந்து ஆன்லைன்லேயே இப்போ நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. நிறைய எக்யூப் பண்ணிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிற அந்த 4 years ஆஃப் யூஜி டைம்ல. ஏன்னா இப்போ நிறைய யோசிச்சிருக்கேன், அந்த டைம்ல நிறைய பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்லாம் நிறைய யோசிக்கிறேன் இப்போ. ஏன்னா அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஜாலியா தான் இருப்போம், என்ஜாய் பண்ணுவோம். பட் அப்கோர்ஸ் என்ஜாய் பண்றது தான் ஒரு மெயினா இருக்கணும் நம்மளோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல, ஒரு காலேஜ் லைஃப்ல. அதுதான் எல்லாமே. பட் அலாங் வித் தட் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சின்ன பேஷன், உங்களுக்கு என்ன நீங்க பண்ண போறீங்கன்ற ஒரு கிளாரிட்டியை வந்து அந்த இனிஷியல் 2 yearsல கொண்டு வந்தா ஐ திங்க் that will be really helpful. உங்களுக்கு அந்த ஒரு 2 yearsல என்ன பண்ணுங்கிறத வந்து நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு ஆன்லைன்ல, அதெல்லாம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்கில்ஸ் எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டா எனி ஜாப் யூ கேன் கிராக். ஐ மீன் எனி ஜாப் இன்டர்வியூ யூ கேன் கிராக். ஐ திங்க் அந்த நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஜென்ரலாவே இருக்கிற அப்ரோச் வந்து நமக்கு இதுதான் தெரியும் அப்படின்னு அவங்கள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிப்பாங்க. அது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாம see if you are into BSc agriculture or if you are into food process engineering, so எந்த மாதிரியான ஒரு கோர்ஸா இருந்தாலும் அடிஷனலா உங்க ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்க கிளாஸ்ல ஒரு 30 பேர் இருக்காங்கன்னா நீங்க என்ன அடிஷனலா உங்களுக்கு என்ன டேலண்ட், உங்களுக்கு என்ன நீங்க என்ன டேலண்டடா இருக்கீங்க. ஸோ என்னோட இனிஷியல் ஜாப்மே நான் அப்படிதான் கிராக் பண்ணேன். ஸோ மை கிரேட்ஸ் வேர் நார்மல், லைக் இட் வாஸ் குட். பட் அடிஷ்னலா வந்து என்னோட மற்ற எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு இட் ஹெல்ப் மீ டு கிராக் மை இனிஷியல் ஜாப் அட் ஐடிசி as well. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்கில்ல வந்து எந்த ரெக்ரூட்டரா இருந்தாலும் பார்ப்பாங்க. ஸோ பி கான்ஃபிடென்ட், ட்ரை அவுட் நியூ திங்ஸ், நிறைய கோர்சஸ் பண்ணுங்க. அக்ரியோட ரிலேட்டடா இல்லையான்லாம் பார்க்க வேணாம். இப்போ நிறைய இப்போ எல்லாமே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், இந்த மாதிரியான நியூ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து எல்லாருமே கத்துக்கணும். அது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க தான் தெரிஞ்சுக்கணும், இல்ல வந்து ஐடில இருக்கிறவங்க தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எல்லா செக்டாரையுமே அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான்.
நீங்க என்ன வேணா படிக்கலாம். ஒரு டாக்டர் கூட இப்ப டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா ஒரு சின்ன கிளினிக் வச்சிருக்காங்க, அவங்க கிளினிக் ஆளுங்க வரணும்னா அவங்க வந்து ஆன்லைன்ல அவங்களை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டா தான் அது நடக்கும். ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்றது ஒன் சச் கோர்ஸ். ஸோ அதனாலதான் we are in talks with யூனிவர்சிட்டில இருந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றதுக்காக. ஸோ அதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு, நிறைய பேர் கண்டக்ட் பண்றாங்க இப்போ. ஸோ ஒன் சச் திங் இஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். ஸோ அதை வந்து ஒரு செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக்கா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிப்பிக்கலாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி, நான் ஃபுட் ப்ராசஸிங் படிச்சிருக்கேன், அதனால ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அதில் ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும், அந்த மாதிரி என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ஒன் ஆஃப் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து பேக்கேஜிங் ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஸோ எப்பயுமே எனக்கு அந்த ஃபுட் ரிலேட்டடான பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ ரைட் நவ் என்னோட பிரைமரி கம்பெனி வந்துட்டு இட் இஸ் ஆன் மீடியா விச் இஸ் சர்விங் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நாங்கள் அக்ராஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபுட் ரிலேட்டடா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி ஐம் ஹோப்பிங் இட் ஷுட் ஒர்க் அவுட் இன்னும் ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆர் ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் இயர் that will also be live. So அதுக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. ஐ எம் கண்டினியூஸ்லி ட்ரைங் டு பி இன் டச் வித் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டூ திங்ஸ் இன் திஸ் டைம். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கு கண்டிப்பா. ஸோ நான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி இன்டர்வியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உங்க பேர் கொடுத்தப்போ நான் வந்து சரி கொஞ்சம் ப்ரொஃபைல் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களோட ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணேன். ஸோ கான்ஸ்டன்டா இட்ஸ் பீன் க்ரோயிங். நான் வந்து எந்த இடத்துலையுமே ஒரு ஸ்லைட் ஹிட்சையோ இல்லை ஒரு இறக்கத்தையோ நான் பார்க்கவே இல்லை. இட்ஸ் லைக் கான்ஸ்டன்டா வெளியிலேருந்து பார்க்குற எனக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா வளர்ந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எது ஒரு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்தது இந்த என்டையர் கெரியர் ட்ராக்லயுமே? எனக்கு இந்த விஷயம் வந்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பா மோட்டிவேட் பண்ணிருக்கு, இந்நாள் வரைக்கும் எனக்கு அது மோட்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்க எந்த விஷயத்த சொல்லுவீங்க? ஐ திங்க் அப்கோர்ஸ் மை பேரண்ட்ஸ், அவங்க சப்போர்ட் வந்துட்டு எப்பயுமே இருந்திருக்கு. ஏன்னா தே ஹேட் அ ஸ்ட்ராங் ட்ரஸ்ட் ஓவர் மீ. ஏன்னா இனிஷியலா வந்துட்டு நான் பண்ண எல்லா விஷயங்களுக்குமே அவங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலரா பண்ற எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து தேவ் ஆல்வேஸ் பீன் ப்ரௌட் அபவுட் வாட் ஐ வாஸ் டூயிங். அது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸா இருந்தது. அப்கோர்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு எப்பயுமே சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்துட்டு தே வில் பி ஸ்கெப்டிக்கல் அபவுட் யூ. நீ வந்துட்டு ஏன் இதெல்லாம் பண்ற, நீ வந்து ஒரு வேலையை பார்க்க வேண்டியது தானே, நீ வந்துட்டு இன்ஜினியரிங்னா இன்ஜினியரிங் மட்டும் படிக்க வேண்டியது தானே, எதுக்கு வந்து நீ ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ற, நீ எதுக்கு வந்துட்டு வீடியோ போடுற யூடியூப்ல, எதுக்கு வந்துட்டு நீ வந்து எக்ஸ்ட்ராவா மீடியா ரிலேட்டட் பண்ண, நிறைய பேர் கேட்பாங்க. சில அதுல ஒரு 2 பேர் வந்து உங்க மேல இருக்கிற அக்கறையில கேட்பாங்க. சில பேர் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு அவங்களால பண்ண முடியல இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல கூட கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாரும் லைஃப்லயுமே இருப்பாங்க. மீன் தட் ஷுட் பி லைக் அ மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்டர். நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூசிங்கா கூட இருக்கும், இவன் என்ன பண்றான், எதுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம கிளாஸ்லயுமே நம்ம நிறைய பேரை பார்த்திருப்போம், ஏன் கூட நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். ஸோ அப்படி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு அதை நீங்க ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது வந்து ஜஸ்ட் யூ கீப் டூயிங், அவ்வளவுதான். நான் வந்து when I was completing engineering, நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா என்னோட ஒரு கெரியர் ஷிஃப்ட் பண்ணுவேன் 3 இயர்ஸ்ல. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, ஆனா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தது, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். நம்ம எப்பயுமே நான் இனிஷியலா சொன்ன மாதிரி பி ஓப்பன் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். உங்களுக்கு எப்ப எது வேணா உங்களுக்கு வந்து வரும். நான் இப்போ பண்றதுக்கு ரீசன் என்னோட டீம். எனக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டான ஒரு டீம் அமைஞ்சது என்னோட லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல. சிமிலர் பேஷன் ஷேர் பண்ற நிறைய பீப்புளை நான் மீட் பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு யூ டோன்ட் நோ, அது வந்து உங்களுக்கு எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது. யூ ஷுட் பி ஓப்பன் ஃபார் திங்ஸ். நீங்க கண்டிப்பா பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஸோ யா, கண்டிப்பா சார். ஸோ அடுத்து நான் கேட்க வந்த கேள்வியும் அதுதான். எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம கிராஸ் மேஜர்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸும் சரி பேரண்ட்ஸும் சரி, நீ இதுதானே படிச்ச, நீ எதுக்கு இப்போ இந்த வேலையை பார்க்குற, இதுதானே நீ பண்ண போற, எதுக்கு இப்போ இந்த வேலையை பார்க்குறேன்னு கேட்பாங்க. ஸோ மேல ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஜாப்லயும் சரி, ஒரு ஃபீல்ட்ல படிச்சுட்டு இன்னொரு ஃபீல்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறாங்க அப்படி எடுக்கிறவங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்க விரும்புறீங்க? அட்வைஸ்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நான் இது எனக்கு எப்பயுமே நான் நம்புற ஒரு விஷயம். யூ கேன் பி வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு. அதாவது உங்களுக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது கண்டிப்பா இருக்கலாம். பல பேருக்கு அது பண்ண முடியாது. அதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து ப்ராப்ளி ஃபேமிலி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல வந்துட்டு சப்போர்ட்டிவான சிச்சுவேஷன் இல்லாம இருக்கலாம். நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஒரு ரெகுலர் ஜாபை விட்டு வெளியில போக முடியாத ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம். எனக்குமே இனிஷியலா அது இருந்தது. பட்
ஐ டுக் மை டைம். நான் வந்து அதுக்கான என்னோட பேக்கப் நான் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல அதுக்கான ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் அ ரிஸ்க். ஒரு நல்ல ஜாபை விட்டுட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிறது வந்து எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரிஸ்க் தான். ஆனா எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா என்னால பண்ண முடியும்னு. அந்த அந்த பிலீஃப் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு டிரைவிங் ஃபேக்டரா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கெரியர் ஷிஃப்ட் பண்றவங்களுக்கு நான் முக்கியமா என்ன சொல்லணும்னா, டோன்ட் வரி அபவுட் திங்ஸ். தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நீங்க எந்த செக்டர்லயே இருந்தாலும் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அது வந்து ஒன்ஸ் யூ ஆர் இன்டு தேர், நீங்க 30 வயசுல 35 வயசுல கூட நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா சுத்தி இருக்கவங்க கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. ஆனா நீங்க அதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கணும் உங்களை. நீங்க வந்துட்டு அது ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் இப்ப இருக்கிற மாதிரி நீங்க யூடியூப்ல ஒரு 1 வீக் டைம்ல நீங்க கம்ப்ளீட்டா கோடிங் கத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஐடி செக்டருக்குள்ள போக முடியும் அக்ரி கிராஜுவேட்டால. ஸோ இப்படி இவ்வளோ ஓப்பனா இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் என்னோட ஃபர்ம் நான் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து ஐ வாஸ் இன் யூகே ஃபார் 7 to 8 months. அங்க நிறைய பேரை நான் மீட் பண்ணேன். ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல என் கூட படிச்சவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 35-36 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவங்க வந்து ஒரு டீச்சரா இருந்து முடிச்சுட்டு சடனா வந்து அவங்களுக்கு வேற ஒரு கெரியர்ல ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டு they came up for their second graduation. ஸோ இந்த மாதிரியான அப்ப வந்து அவங்க எதுவும் டவுட்ஃபுல்லா கிடையாது. யாருமே வந்துட்டு எனக்கு இவ்வளவு வயசாகுதே நான் படிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்ஃபுல்லான ஒரு இதுல இல்ல. நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். நீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிக்கிறதோட உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு, உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு, உங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு இந்த ஒரு சொசைட்டி ப்ரெஷர் எல்லாத்து மேலயும் இருக்கு. ஆனா அது ரொம்ப வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் வைப் ஃபார் த என்டையர் சொசைட்டி. உங்களுக்கு ஒண்ணு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் மேக் யுவர் பேக்கப். நீங்க ஒரு நல்ல ஜாப்ல இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கான ரிசர்வ் நீங்க பண்ணி வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் கோ ஹெட் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். இஃப் யூ ஆர் நாட் ரியலி ஹாப்பி இன் வாட் யூர் டூயிங், ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் நாட் அ ஹெல்தி லைஃப். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாப்பியா மனசுக்கு பிடிச்சதை பண்ணணும். அது யாரா இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து ஹாப்பியா பண்ணுவாங்க ஜாப், ஸோ அவங்களுக்கு தவிர்த்துலாம். பட் நிறைய பேருக்கு வந்து எதுக்குடா இந்த ஜாப் பண்றோம்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நானும் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். ஸோ அதுதான் என்னை டிரைவ் பண்ணுச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கிற டைம்ல யூ ஷுட் பி ரெடி இனஃப் டு டேக் தட் ரிஸ்க். அந்த ரிஸ்க் எடுக்கலனா தான் அது பெரிய ரிஸ்க் நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ரிஸ்க் எடுத்து நீங்க வேற ஒரு கெரியர் ஷிஃப்ட் பண்ணி யூ கேன் ஸ்ட்ரகிள். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே கண்டிப்பா யூ கேன் வின். கொஞ்சம் அந்த கஷ்டங்கிறது யாருமே படல அப்படின்னா எதுவுமே கிடைக்காது. ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கலனா தான் ரிஸ்க், சிம்பிளா சொல்லணும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். லைக் இவ்வளோ நேரம் உங்ககிட்ட பேசினதுல வந்துட்டு எனக்கே ஒரு அப்படியே பூஸ்ட் குடிச்ச மாதிரி அவ்வளோ மோட்டிவேஷனாக இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எல்லாரோட லைஃப்லயும் அவங்களுக்கு பிடிச்சது அவங்களோட பேஷனை சூஸ் பண்ணுங்கன்ற விஷயத்த வந்து ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அது வந்து உங்க லைஃப் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இன்னுமே ரொம்ப அழகா இருந்தது. தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் யூர் வேல்யூபிள் டைம் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மரியா.